मर्जी के परमेश्वर, राजा के राजा यीशु मसीह तेरे चरणों के बीच तेरी हजूरी चाहेगा, तेरे उस प्यार को याद करने का प्रभु परमेश्वर जो आज भी तू सारी जिंदगी की रक्षा है। राजा यीशु ये तेरा पवित्र दिन है प्रभु, जो तुम तेरे पवित्र दिन के द्वारा तेरे चरणों के बीच आराधना करना आएगा प्रभु, कुछ समय से स्तुति कर देगा प्रभु, तेरा लहू और तेरे लहू का अभिषेक सानू सब कुछ संभाले प्रभु। और जिन्हें भी खुदावंत परमेश्वर आज इस चैनल के द्वारा प्रभु परमेश्वर तेरे वचन सुन प्रभु, तेरी आराधना में शामिल हो प्रभु, सचमुच तेरी कृपा प्रभु परमेश्वर जी नजरिया के बीच पहुंच जाएगी ग्रेस टाइम ऑफ प्रभु वर्शिप द खुदावंत परमेश्वर जी, ये खुदा वर्शिप का टाइम है प्रभु, ये ग्रेस टाइम प्रभु परमेश्वर कृपा का समा प्रभु परमेश्वर जी नजरिया के बीच नमी आशा है नमी कृपा दे दिया। आप सारे साथ हो जाओ प्रभु, आप सारी मदद करो, आप सारी अगुवाई करो, सानू खुदा संभालो ते आदर दिन का सारा मार्गदर्शन प्रभु ਤੁਹਾਡੇ वचन के द्वारा ਤੁਹਾਡੀ आराधना के द्वारा प्रभु जी जनानी तेरे बेटे बेटे तक पहुंचता है प्रभु, वो सब प्रभु तसल्ली शांति पाओ और प्रभु तेरा वचन और तेरे खुदाबंद आराधना आजाद करो, कृपा करो दया यीशु मसीह का नाम लेके आमीन। मिलके वचन पढ़ना आराधना करना। आदर महिमा तुझे को देंगे, आदर महिमा तुझे को देंगे, स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। आदर महिमा तुझे को देंगे, आदर महिमा को देंगे, स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। चरणों में आए हैं खाली हाथ फैलाए हैं, चरणों में आए हैं खाली बनाए हैं, अपनी आत्मा से भरे दो प्यारे यीशु हमको तुम, अपनी आत्मा से भरे दो प्यारे यीशु जी हमको तुम, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। स्वर्ग में यीशु तेरा नाम पृथ्वी में तेरा नाम, स्वर्ग में तेरा नाम पृथ्वी में तेरा नाम, सारे जग विच प्यारे यीशु जी तेरा नाम, हालेलुया जग विच रोशन, प्यारे यीशु जी तेरा नाम, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। यीशु जल्दी आएगा, उसके लोग उसको मिलेंगे, यीशु आएगा उसके लोग उसको मिलेंगे, सबकी आशा पूरी होगी, प्यारे यीशु जी जल्दी आ, हालेलुया सबकी आशा पूरी हो गई, प्यारे यीशु जी जल्दी आ, सदा स्तुति हो तेरी, सदा स्तुति हो तेरी। आदर महिमा तुझको, आदर महिमा
सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। हालेलुया गाएंगे गाएंगे सदा आनंद से गाएंगे। हालेलुया गाएंगे गाएंगे सदा आनंद से गाएंगे। सारे मिलकर गाएंगे वहाँ। हालेलुया आमीन। हालेलुया सारे मिलकर गाएंगे वहाँ। हालेलुया सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। आदर महिमा तुझी को देंगे। आदर महिमा तुझी को देंगे। स्तुति हो प्रभु तेरी। सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। हालेलुया हालेलुया। आओ उसे अपने कान फिर बंद करांगे because आराधना का भजन गाना उसके बाद ਅਸੀਂ परमेश्वर के वचन की बात करेंगे। अगर कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी ना छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी ना छोड़ेगा। कभी ना छोड़ेगा कभी न छोड़ेगा। कभी न छोड़ेगा कभी न छोड़ेगा। कभी भी नहीं छोड़ेगा यीशु। छोड़ेगा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। माता वही है पिता वही है। माता वही है पिता वही है। अपने गले से लगाएगा। अपने गले से लगाएगा। अगर कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी न छोड़ेगा। कभी न छोड़ेगा कभी न छोड़ेगा। कभी न छोड़ेगा कभी न छोड़ेगा। कभी भी नहीं छोड़ेगा यीशु। कभी भी नहीं छोड़ेगा यीशु। छोड़ेगा। मेरे लिए इंसान बना। मेरे लिए इंसान बना। मेरे लिए दुख भी सहा। मेरे लिए दुख भी सहा। अगर कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी न छोड़ेगा। कभी न छोड़ेगा कभी न छोड़ेगा। कभी न छोड़ेगा कभी न छोड़ेगा। कभी भी नहीं छोड़ेगा यीशु। छोड़ेगा यीशु। नहीं छोड़ेगा यीशु। नहीं छोड़ेगा यीशु। भी नहीं छोड़ेगा। समर्थ जीत के परमेश्वर सचमुच मेरे प्रभु आकाश के धरती टल जाएंगे प्रभु, पर तेरी दया प्रभु कभी टलती नहीं है मेरे राजा जी।
खुदावन परमेश्वर धन्यवाद करते हैं तेरे उन वादियां के लिए प्रभु परमेश्वर जी जिस में तू कहता है सानू जन्म देने वाली मां भूल सकती है पर मैं तो ना कदे भुलांगा ना कदे त्यागा। मेरे राजा जी सचमुच तुम सदा याद रखने वाला प्रभु परमेश्वर यीशु तू महान परमेश्वर ने और साढ़े ते दया करने वाला तू इज्जतदार खुदा है प्रभु जी। आज खुदा जितने भी तेरे प्रिय लोग प्रभु परमेश्वर जी अपने घरों के मेरे प्रभु परमेश्वर जी तेरे नाल समा बतीत करते हैं प्रभु जी और खुदा प्रार्थना द्वारा आराधना द्वारा तेरे नाल बैठे हुए तेरे राजा आज सारे ने जिंदगी में प्रभु तेरी बड़ी कृपा से त्याग हो जाए प्रभु वो जीवन वो जिंदगियां यीशु तेरे नाम में प्रभु छुटकारा पाओ प्रभु वो जिंदगी में तेरी शांति आए प्रभु उन परिवारों में तेरी बरकत आए मेरे राजा। तेरे खुदावन इस समय प्रभु ਅਸੀਂ तेरी अनमोल वचन ਨੂੰ तेरी पवित्र बाणी ਨੂੰ जो खुदावन तो आज सब देण जा रहे हैं प्रभु ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ पढ़न जा रहे हैं प्रभु सुन जा रहे हैं प्रभु तेरा वो स्नेहा प्रभु तेरा वो प्यार प्रभु तेरा वो वचन मेरे प्रभु परमेश्वर जी जो खुदावन परमेश्वर जी अंधकार में जिंदगी को रोशनी देता है प्रभु जी वो स्नेहा मेरे प्रभु जो मुर्दे को प्रभु जीवित करता है प्रभु वो स्नेहा मेरे राजा जी जो सचमुच बीमारां ਨੂੰ चंगा करता है प्रभु परमेश्वर जी वही खुदा स्नेहा तेरी अनमोल वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तेरी पवित्र बाणी ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सुन जा रहे हैं प्रभु तो खुदावन इस वचन के द्वारा प्रभु सानू आशीष कर जिन्हें भी खुदावन परमेश्वर जी आज खुदावन परमेश्वर जी तेरे इस वचन को अपने घर में बैठे हुए सुनते नहीं प्रभु परमेश्वर जी इस यूट्यूब के द्वारा प्रभु फेसबुक के द्वारा प्रभु उन सब पर तेरी बड़ी कृपा होगी और आज का वचन उन्हें जिंदगी के लिए उन्हें परिवारों लिए शांति और बरकत की आशीष का काम है पिता हर एक यीशु और जिन्हें तेरे बच्चे खुदा इस समय तेरी हजूरी में बैठे नहीं सब भी तू अपने आत्मा की मसल करा तेरा नाम ऊंचा हो असी कटिए तुसी यीशु मसीह का नाम लेते आमीन हालेलुया। इसे नाम नाल सी प्रभु दे वचन चो प्रभु दी बाणी को सी पढ़नी है इब्रानियों की बुक दा 4 अध्याय ਉਹਦੀ 16 ਐਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 16 ਐਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੰਗਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਏ जो बेले से साड़ी सहायता इस वचन बड़े सुने जाएंगे परमेश्वर पालन करें आशीष आमीन। कार्य से सो तो सी आज प्रभु के वचन पढ़ते हैं उसको पहला मैं प्रभु यीशु के नाम पर एक बार फिर स्वागत करता हूं चाहे तुम आज अपने कर्म में बैठ के इसमें सुन रहे हो या फिर देख रहे हो और मैं विश्वास करता हूं आशा भी रखता हूं कि पाड़ा तो मेरा परमेश्वर जब उसी वो इच्छावां दे विच रहंदे हां कि वो बड़ी कृपा करता है वो त्याग करता है जब उसी वो स्नेह नूं जो अपने वचन के द्वारा सानूं ते मिल दिंदा है ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी च लैंदे हां कि सचमुच ਅਸੀਂ विश्वास करते हां कि परमेश्वर की कृपा ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਦੇ 16 ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਸੰਗਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੋ बेले से साड़ी सहायता करे वो कृपा प्राप्त करिए जो बेले से साड़ी सहायता करे वो कृपा वो अनुग्रह है वाणी से लिखा गया है ਅਸੀਂ प्राप्त कर सकते हैं वो कृपा वो अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं जो बेले से साड़ी मदद करता है जो बेले से साड़ी अगुवाई करता है और वचन से लिखा गया है वो कृपा वो दया से कदों प्राप्त कर सकते हैं जब ਅਸੀਂ परमेश्वर की जगह त्याग करते हैं जिथे ਅਸੀਂ बैठ के आराधना करिए कृपा का सिंहासन किस जगह पे हाजिर होता है प्रभु की कृपा के दया का स्थान किस जगह पे आ जाता है उस जगह पे वो कृपा का सिंहासन आता है उस जगह पे प्रभु की कृपा प्रभु का अनुग्रह आ जाता है जदों ਅਸੀਂ मिल के प्रभु के चरणों में एक जगह तैयार करते हैं चाहे वो साडा घर है चाहे वो साडा बेड़ा है चाहे वो साडा कमरा है चाहे वो साडी छत है जिस जगह पे ਅਸੀਂ बहते हैं पर जो ਅਸੀਂ प्रभु के नाम में यीशु के नाम में उस जगह पे बैठ के इकट्ठे हो जाते हैं तो वाणी से लिखा गया है कि प्रभु का कृपा का सिंहासन उस जगह पे हाजिर हो जाता है क्योंकि
बाणी दसदी है जिथे दो या तीन वो नाम इकट्ठे हो जाते हैं वो आत्मा उस जगह पे आता है। ये ਸਾਨੂੰ सबूत मिलता है कि वो संघासन वो कितना बड़ा संघासन उस जगह पे आ जाता है। इसलिए प्यारे दोस्तों आओ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਠੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੰਘਾਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਵੇਲੇ ਸੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਘਾਸ਼ਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੰਘਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੰਘਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੰਘਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੰਘਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੰਘਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜੋ आत्मिक शक्ति भी परमेश्वर की इस जगह पे आ जाती है जब उसकी आराधना करते हैं एक जगह पे प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पण करते हैं कि उस जगह पे प्रभु का संघासन आता है उस संघासन में प्रभु की शक्ति भी आ जाती है वो प्रभु सानू आत्मिक दातां द्वारा उस जगह पे फल भी देता है वो सानू आत्मिक फल के द्वारा भी उत्पन्न करता है। इसलिए आओ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ जो बेले से साडे लिए प्रभु मुहैया करता है। जब ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 36 ਦੀ ਆਇਤ ਦੀ 10 ਐਫ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 4 ਤੇ ਉਹਦੀ 80 ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ प्रभु यीशु जीवन के बारे जाके लोगों को दस रहे थे तो लिखा गया परमेश्वर की कृपा उन्होंने नाल बनी रहती सी परमेश्वर की दया उन्होंने नाल बनी रहती सी। तीसरी गल जदों असीं परमेश्वर के वचन को असीं अपनी जिंदगी दे विच अपने परिवार दे नाल सांझी करदे हां जां असीं अपने आंढी गुआंढियां दे नाल सांझी करदे हैगे हां जां परमेश्वर दा वचन असीं दूसरे लोकां तक पहुंचाउंदे हैगे हां कि प्यारे जी याद रखना तीसरी गल प्रभु की दया तुहाडे ते प्रभु की कृपा तुहाडे ते इसलिए आओ उसके किरपा प्राप्त करने के लिए उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करिए अपने आप को अर्पण करिए। और तीसरी गल जो चौथी गल देखते हैं दूसरा क्रंथियां 12 अध्याय 9 ऐप लिखा गया 12 अध्याय जो दूसरा क्रंथियां 12 अध्याय पढ़ते थे पौलुस अपने प्रभु के प्रार्थना लेके जा रहा प्रभु के बेनती कर रहा जो वो जिंदगी में कमी सी जो इस दुर्बलता में सी परेशानी में सी जो परमेश्वर के पास जाता है प्रभु की हजूरी में बैठता है तो फिर लिखा गया है दूसरा क्रंथियां 12 की 9 प्रभु कहता है मेरी कृपा ही तेरे लिए बथेरी मेरी कृपा ही तेरे लिए बथेरी। इसलिए प्यारे जी जो जे ਅਸੀਂ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ 9 ਐਤ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਲਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਲਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਰਮਲਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੂਫਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੇੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇੜ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਉਸ ਪੇੜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਰੀ ਵੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਲਦਾਰ ਉਹ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਤੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਰਥ ਨਿਰਮਲਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰਮਲਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 103 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 11 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਵਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਭਜਨ ਸੰਗੀਤਾ ਉਹਦਾ 103 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 11 ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਦਾ ਉੱਚਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਸਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੱਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਚੱਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਗਈ, और लिखा गया ਉਹਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 39 ਦੇ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯੂਸਫ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਯੂਸਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਏ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਦਇਆਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਭੈੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਵੱਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਵਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਦਾਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੰਦਾਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਜਨ ਗਾਈਏ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਪਾਓਗੇ। और वचन से लिखा गया है कल कृपा नहीं है, जो प्रभु का संघासन, कृपा का संघासन आ जाएगा, वो प्यार भी है, वो दया भी है, वो चंगियाई भी है, वो सचमुच माफी भी है, वो प्रेम भी है प्रभु का, और वो कृपा सचमुच वो सारे लिए परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर का प्रभु के आत्मिक दाता ने वो प्रभु का आत्मिक फल है, वो सब कुछ काम करेंगे अपने लिए, अपने बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए, अपने घर की तंदुरुस्ती के लिए। जरूरी है कि बैठिए और प्रभु की हजूरी सुनो, प्रभु हम इस वचन द्वारा आशीष करें और मुबारक करें। आओ उसे सब जन एक मिनट अखा बंद करिए और प्रभु के लिए प्रार्थना। महान और जीव के परमेश्वर, मेरे राजा के राजा, प्रभु बड़े समर्थी नाम के द्वारा पिता परमेश्वर जी, एक बार फिर तेरे चरणों में प्रभु जो सानू दे दिन में बख्शिया है प्रभु, ਅਸੀਂ तेरी हजूरी में आएगा, तेरे चरणों में आएगा प्रभु परमेश्वर जी, तेरे लोगों के लिए खुदावन परमेश्वर जी ने तेरी इस समय खुदा घर बैठ के इस वचन सुन रहे हैं प्रभु, तमाम भैन भाइयों के लिए प्रभु परमेश्वर तेरा कृपा का संघर्षण उन्होंने घर में आ जाए प्रभु जी, और यीशु के नाम द्वारा पिता सचमुच तेरी माफी, तेरी चंगियाई प्रभु, तेरा छुटकारा, तेरी सहायता, तेरी दया प्रभु परमेश्वर जी, तेरी आत्मिक प्रभु परमेश्वर जी, वो बरकता प्रभु जी, आत्मिक दाता प्रभु परमेश्वर जी, तेरे लोगों की जिंदगी बहुत खुदावन परमेश्वर तमाम अपने बच्चों आशीष करो, इन्होंने मुबारक करो प्रभु जी, और खुदावन आज इस समय तेरी हजूरी में बैठना और तेरे इस अनमोल वचन सुनना प्रभु, जो अनुग्रह के द्वारा प्रभु, जो कृपा के द्वारा प्रभु समय से सारे लिए है प्रभु जी, खुदावन तुम्हें सब लिए बरकत का काम। मेरे राजा यीशु जी, तेरे वचन देखते हाँ, तेरी बाणी में असीं सुनना है प्रभु, इसलिए खुदावन तुम्हारी बाणी दसदी है, इसलिए आओ असीं कृपा के संघासन दे के दिलेरी के नाल चलिए, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਏ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ
तो तमाम अपने बच्चों को आशीष करो, मुबारक करो प्रभु। ये वचन जिंदगियों के लिए तंदुरुस्ती, बरकत, आशीष का काम हो जाए और प्रभु परमेश्वर की जिंदगियों तेरी बड़ी शांति हो जाए। सबके ध्यान धन्यवाद करते हाँ इस प्रार्थना ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਉਤਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ और दुलारी नाम ਚ आमीन। इस समय सारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, कृपा के दिया पवित्र आत्मा की संख्या सहभाग ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ हमेशा हमेशा तक। हालेलुया। प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत दे, प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ आशीष दे। सब